Alhamdulillah, sudah kita laksanakan semua doa-doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Sebelum nanti ada ceramah, kita dengarkan, tapi ini dengan bahasa Arab. Sabar sedikit, 5 menit. Khutbah nisif syahr yang biasa dibaca ada di Tarim. Khutbah setengah bulan Ramadan yang biasa dibaca ada di Tarim. Nanti insyaallah akan bisa diterjemahkan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Sigar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azimil fattah alladzi hadana li turukil huda wassalah wa nas'aluhu an yuwaffiqana lin najahi wal falah bijah man ja'alahu lil alamin hudan wa misbah. Allahumma ij'al awwala syahrina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha bimannika wa karamik wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan na'muru biha diyar ونستكفي بها شر الأغمار ونطفي بها غضب الجبار وتكون لنا جنة في هذه الدار من الأوزار والعار وفي الدار الآخرة من الخزي والنار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله تكملة للمرسلين ورحمة للعالمين وجامعا للظالمين فأقام به معوج من الدين وأشاد بنيان الهدى واليقين وختم به النبيين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أبد الآبدين ودهر الداهرين صلاة نفوز بها مع الفائزين وتشرك أنوارها على الصادقين وتشرك بها قلوب الجاحدين بحق سيدنا محمد وعترته وسائر الأولياء والصالحين. عباد الله، هذا شهر رمضان قد شرع في الانطلاق وعما قليل يسير إلى الانمحاك فيا ليت شعري من الذي فتح له باب التوبة والإخلاق ومن الذي أيقظ قلبه من غمرات الشهوات والفراق. فيا أيها العاقل اغتنم فيه بكيته فإن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب فيه أمل آمل ولا يرد في هذا الشهر سؤال سائل فقد فتح المولى الكريم فيه أبواب كرمه فأبواب الجنة مفتحة للراغبين وطرق الخيرات ميسرة للطالبين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فيا أهل الإساءة بادروا بالتوبة والاستغفار وجدوا للرشد في طلب رضا الغفار وأكرهوا النفوس على ذوق مرارة الاستبار وأقرئوا من كأسات الصبر والامتحان تذوق بذلك حلاوة الإيمان ولا تهمل النفوس راتعة في ميدان العصيان فتبوء بالخيبة والخسران عند معاينة الحدثان وتداركوا بكية شهركم بالإحسان فقد روي عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جعل قرة عيني في الصلاة وحببها إلي مثل الطعام للجائع والشراب للطمعان فالجائع يشبع وأنا لا أشبع من الصلاة وجعل شهر رمضان أمانا لأمته وكفارة لذنوبهم فإذا صاموا نصفه الأول وبلغوا النصف الثاني قال الله تعالى لملائكته إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم صاموا نصف الشهر الأول وقصدوا النصف الثاني وقد وجبت علي حقوقهم وأنا أكرم الأكرمين ووجب علي أن أتقبل منهم النصف الثاني ونصف نيتهم الخالصة وأنا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم صحيحهم وسقيمهم وأعطيتهم رضواني الأكبر فتقبل الملائكة بالبشارة على ما أوسع من الرحمة وأعظم من الحرمة في هذا الشهر وما جئل في آخره من فضيلة الخواتم فنسأل الله لنا ولكم ما نعمله في هذا الشهر العظيم من الخيرات والرحمات وأن يوفر حظنا فيه ويجعلنا من القائمين بأوامره ونواهيه بجاه سيدنا محمد وأسفيائه وتابعيه. وروى أبو الليث السمرقندي بسنده عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن لله موضعا يقال له حديرة القدس فيها ملائكة لا يفترون ساعة فإذا كان ليالي شهر رمضان استأذنوا ربهم أن ينزلوا إلى الأرض كل ليلة فيصلون مع بني آدم فمن مسهم أو مسوه سعيدة لا يشقى بعدها أبدا. قال فلهذا جمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح ونصبها لهم فاغتنموا المحافظة عليها وعلى جماعاتها في بقية شهركم هذا فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية والمصيبة كل المصيبة موت القلوب والطبع عليها بكثرة الذنوب فلا تنجع فيها موعظة ولا ترجع ولا تتوب قد زينت لها بطالتها وحسنت البطالة لها مقالتها وحلت لها سمومها في مذاقها أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فانظروا رحمكم الله ما قرر الله تعالى في كتابه من ذلك فقل جل من قائل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون والله لو كشف وهم عن الآخرة هم غافلون والله لو كشف الغطاء ما طاب الوطاء وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم أيقظنا يا سيدي من غفلتنا ووفقنا لطاعتك ما أبكيتنا وارحمنا إذا توفيتنا وكن لنا متوليا في جميع الأمور واشرح صدورنا ونورها بالأنوار وركنا إلى مقام الإحسان وأفد علينا من زواخر الامتنان بمقتضى فضلك وكرمك وعم بذلك والدينا وقرباتنا ومشايخنا وسائر المسلمين. صلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والكنوت بعد هذه الليلة في الوتر مسنون والغافل عن سنن سيد المرسلين خاسر ومهبون فإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دائم الإحسان منزل القرآن فارق الفرقان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات الحبائب والعلماء والأحباب, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disuruh ceramah menyinggung sebagian daripada apa yang diada di khutbah tadi. Suatu himbauan dari para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu majelis yang yakin di tempat ini banyak wali. Saya yakin itu. Yakin gak ente? Yakin dong. Kalau nggak di sini di mana? Banyak. Tinggal kita buka hati kita. Husnudzon. Walhamdulillah. Kita sudah separuh bulan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT. Dan sejak awal kita sudah minta kepada Allah supaya kita dibantu. Allah mau memberi kita. Kita disuruh siap, dan untuk siapnya kita juga minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana,
Ya Rabbana aqbalna fi syahrina Ramadan, ya Rabbana fatna fi syahrina Ramadan, ya Rabbi samihna fi syahrina Ramadan. Walhasil kita semua minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kekurangan-kekurangannya ditutupi oleh Allah. Karena yang bisa semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa beri taufik kita sehingga kita bisa beribadah, berpuasa, Allah juga. Kalau ada kekurangan-kekurangan yang bisa menutupi, menyempurnakan juga Allah juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya kepadamu menyembah ya Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah setengah bulan, ntar lagi habis ini Ramadan, gak lama. Dan lebih dekat daripada sisa waktu itu umur kita. Umur kita. Kita ini nggak lama, besok mati. Besok kita mati. Nggak berani ada yang ngomong gini. Besok kita mati. Kita dalam kubur besok ini. Besok lusa itu besok. Seminggu lagi itu besok. Sebulan lagi besok. Berapa lama kita akan hidup? Nggak lama. Sebentar lagi kita mati. Ya. Selesai. Kita diminta ayo cepat tobat. Kalau kemarin yang diterjah semah Habib Taufik. Tobat itu tobatnya wali, bukan dari maksiat. Kalau dari maksiat sudah mereka nggak mau. Mereka melihat maksiat itu seperti lihat neraka, lebih panas dari neraka. Neraka itu adalah sebabnya maksiat. Jadi maksiatnya itu lebih dari neraka itu. Api yang membuat neraka itu nyala itu maksiat. Maksiat itu. Jadi para aulianya Allah SWT takut kepada maksiat itu lebih takut daripada neraka itu sendiri. Karena itu sumbernya neraka ya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya para aulianya Allah SWT tobat, memperbaharui tobat bukan hanya dari maksiat. Mereka puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan. Emangnya Allah hanya ada di bulan Ramadan? Kalau Ramadan disembah, selesai Ramadan buyar, maksiat lagi. Allah itu bukan di Ramadan. Di Ramadan Allah lipat gandakan pahala. Allah berikan janji-janji pengampunan dosa. Nah, kita ini nggak tahu ya, menyembah Allah itu karena sebab. Karena Allah memberi, karena Allah menciptakan surga, karena Allah dan neraka, kita takut nyembah Allah SWT. Nah, Allahnya di mana? Allahnya lebih daripada itu semua. Allah itu gak bikin neraka, tetap harus disembah. Allah itu tidak menciptakan surga, tetap harus disembah. Emangnya Allah tentukan makhluk? Tidak. Allah tidak tentukan makhluk. Allah menciptakan surga atau Allah tidak menciptakan surga, Allah menciptakan neraka atau Allah tidak menciptakan neraka, Allah itu patut disembah. Kenapa kita menyembah Allah karena makhluk? Menyembah Allah karena Allah Tuhan. Karena Allah Tuhan. Kalau Allah menciptakan surga buat orang yang menyembahnya, yang taat kepadanya, itu emang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengancam neraka bagi orang yang maksiat, memang patut, karena Allah itu Tuhan. Kok dimaksiati, kok diingkari sebagainya. Tapi Allah patut disembah. Karena Allahnya Allah. Karena Allah, ya Allah, karena Allah. Karena Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita sembah Allah. Para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala khusyuk bukan hanya di Ramadan. Ya, di Ramadan ditingkatkan. Mereka puasa sepanjang bulan. Sepanjang tahun. Idzamal mar'u sama 'anid danaya fa kullu syuhuri syahrus syami. Apabila ada orang puasa di hal-hal yang rendahan-rendahan, ya, jangan lagi maksiat, yang makruh yang tidak patut itu gak dikerjakan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mengerjakan hal yang tidak ada artinya? Ini kesempatan untuk meraih kemuliaan. Tidak ada waktu, tidak ada tenaga, tidak ada napas yang harus terbuang percuma.
Jangan lagi mengerjakan hal-hal yang kecil-kecil. Tidak. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang semangat mereka lah al-muqarrabun, orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tidur ibadah. Tidurnya walinya Allah SWT. Mereka tidak tidur kecuali untuk supaya semangat nanti kalau bangun ibadah lagi. Tidak makan kecuali untuk semangat ibadah lagi. Sehingga niatnya semuanya itu untuk ibadah. Tidak ada waktu dibuang percuma. Wa man nawa li aklihil gua li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Barang siapa niat dengan makannya untuk kuat ibadah kepada Allah, maka nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu. Barang siapa tidur niat supaya nanti seger lagi bisa semangat ibadah, maka tidurnya ibadah. Barang siapa beribadah tidur membaca suratul Fatihah, doa-doanya itu, kemudian membaca ayat kursi, sepanjang tidurnya nilai ibadah. Para walinya Allah tidak ingin sia-sia waktunya, karena kita semua diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Di luar Ramadan puasa sama dengan di dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih lagi. Mereka meningkatkan rohaniatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya donya kabeh gak didelok wis bulan Ramadan itu. Gak ketok kabeh ini. Mereka masuk di magamil jama' khudur ma Allah Subhanahu wa taala, yaitu diisyaratkan oleh Habibul Imam Abdullah bin Abdul Haddad, wa ala manassil jam'i qif mutakhalliyan an kulli fanin litafarruqi nafi. Di makamil jama' makam khudur syuhud ma Allah Subhanahu wa taala, mutakhalliyan kosong, an kulli fanin dari semua apa yang fana, gak ketok kabeh wis. Donya saya sini gak ketok, duit gak ketok, motor gak ketok, omah gak ketok, sawah, tuku gak ketok kabeh. Nanti ketok hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketok Allah tok. Delok apa ae ngilingno gawe Allah Subhanahu wa taala. Jadi nur semuanya. Apa yang ada nur, ndelok manusia eling Allah. Karena manusia tidak ada dengan sendirinya. Menciptakannya itu Allah Subhanahu wa taala. Geraknya, duduknya, diamnya, semuanya. Kullu yaumin huwa fi syan. Jadi gak iso karepe dhewe, gak iso lungguh karepe dhewe, gak sampean karepe dhewe. Setiap detiknya, bahkan setiap sepertriliun detik Allah mengatur dia. Pertumbuhan sel-sel tubuhnya setiap sepertriliun detik, bukan setiap detiknya, setiap sepertriliun detik itu pertumbuhan sel-sel tubuh pada manusia itu Allah semua yang ngatur. Jadi mereka tidak melihat kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tidaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu memang tidak bisa melihat, memang enggak bisa melihat. Karena la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah itu tidak bisa dijangkau dengan pandangan. Allah menjangkau semua pandangan. Semua dijangkau oleh Allah SWT. Maha suci Allah untuk bisa dijangkau dengan pandangan. Wallatiful. Jadi syuhud ma Allah, maqamul ihsan. Kita oleh para aulia kalau di bulan Ramadan ini meningkat dari maqamul Islam, maqamul iman masuk ke maqamul ihsan. Syuhud atau fi maqamul jama'. Dan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala itu mereka orang yang sudah ma'rifah. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa saja kelihatan kebesaran Allah. Sifat-sifat Allah tercermin pada makhlukat yang ada ini semua. Karena tidak ada yang ada ini kecuali dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikut campurnya Allah yang mengadakan. Allah qayyumus samawati wal ard. Allah yang menghidupkan, yang menegakkan, yang menjaga, yang mengatur langit-langit dan bumi ini semuanya. Itu para ulianya Allah masuk. Dan kalau mereka sudah terbuka hatinya memandang kebesaran Allah SWT, yang lain gak masuk. Gak masuk.
Kalau sudah kelihatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mana bisa yang lain yang kecil-kecil ini, remut-remut ini enggak ada, kecil semuanya, dunia seisinya kecil. Dikatakan mudra'aituka lam ara ghaira. Wa qadal ghair 'indana mamnu'u. Sejak aku memandangmu, aku tidak kelihatan yang lain. Wa qadal ghair 'indana mamnu'u, dan yang lain enggak bisa masuk padaku. Mutajamatu ma khashitu iftiraqa fa ana al-yawm wasilun majmu'u. Sejak aku memandangmu masuk di maqamul jama', aku enggak takut dengan iftiraq. Maqamul iftiraq itu ada istilahat. Pada ulianya Allah ada maqamul jama', ada maqamul iftiraq. Ya, itu maqam kumpul sama manusia. Dibilang aulia-aulia kalau seperti Habib Taufik ini tanazzulan kumpul sama ente orang ini maqamul iftiraq. Ya. Untuk kepentingan dakwah, untuk mentaklim, ngatur manusia. Ya. Dan ini hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberi suatu kebijakan gitu, gak bisa nanti kumpul Habib Taufik. Paham, Mbak? Males. Maunya sama Allah tok. Masuk halwa paling tidak. Ini ada keuntungan ini. Ini untung kumpul Habib Taufik ini masih turun. Kalau enggak dibilang para aulia Allah SWT itu bisa ngajar, bisa bimbing umat ini itu dalam ghaflatul arifin. Bukan ghaflah lupa pada Allah SWT. Artinya ya menurunkan posisi demi mengajak yang di bawah ini ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad SAW ikhtilaf fi ghar Hira. Rasulullah SAW ya ada di ghar Hira, di mana itu? Di Gua Hira. Beberapa waktu, berapa lama? Saat temen sak ping kumpul manusa. Tapi dapat risalah saat umat iki gawa pisan nang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah di sana, insyaallah kalau sudah makin di sana wis posisine pas di ndukur kono, kumpul lebih manusia iki ya wis ketok gak ketok. Dibilang makam apa itu kain ma'an nas, bain anin nas. Kumpul lebih manusia tapi enggak kumpul lebih manusia. Tujuannya hanya kepentingan dakwah. Seperti Imam Junaid ya, Sidut Taifah ketika kumpul dengan teman-temannya ya, biasanya kumpul sama teman-temannya. Kemudian beliau berkata, "Wahai teman-temanku, apakah aku ini bersama kamu?" Teman-temannya ngomong, "Ya Imam, tiap hari kamu bersama kita. Makan, minum, ngomong, tertawa bareng." Dibilang, enggak. Udah 30 tahun yang lalu aku meninggalkan kamu. Udah 30 tahun yang lalu aku meninggalkan kamu. Kumpulnya goro-goroan tok. Ngomong bab suhul, bab iki goro-goroan tok. Ya saking basa-basi bareng-bareng itu. Ambik dakwah diilingno nang Allah, diilingno nang Allah. Jadi para aulianya Allah kalau sudah di bulan Ramadan ini sepanenge munggah. Puasanya bukan dari enggak makan, enggak minum, dan bukan hanya dari maksiat dan dosa-dosa, dari syahwat, terus lintas itu semuanya. Puasanya itu dari lintasan selain Allah, tidak melintas menjaga, jangan sampai melintas di benaknya selain Allah. Ayo, taubat, tinggalkan. Wes, mari cukup. Umur kita sudah habis. Apalagi yang sudah 40 tahun ke atas. Wes ambu lemah. Kari mati ini. 40 tahun. Ya, 40 tahun ke atas kari mati ini. Wes, urusan-urusan yang terlalu teknis, urusan dunia itu disposisi wes. Serahkan yang lebih mudah-mudah. Saatnya gelar sajadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau ibadah enggak tobat goro. Tobat itu asas pertama, langkah pertama orang mau ibadah tobat. Taubatan nasuha. Tidak boleh ada kerentek mau maksiat. Kalau enggak berarti jalan di tempat. Kalau enggak tobat,
ibadah. Itu sama dengan orang jalan di tempat, nggak nyampe. Setelah dia tobat total dari dosa-dosa, baru dia jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tobatnya khawas, para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mana gak paham aku. Itu tobatnya awam. Tobatnya khawas gak ero wis njogo ojo sampai melebu di hati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih hidup, kita belum tentu tahun depan hadir di sini. Coba masing-masing lihat kanan kirinya, ya, ini sebelah ana, ini sebelah ana, sini sebelah ana. Nanti tahun depan dititeni, sapa sing si ono, sapa sing enggak ono. Mari ngene mati. Ya, uber-uber wis donya iki. Ayo puasna wis nafsumu, sakarep wis. Yang jelas kamu pasti mati. Nah, alam yakni lil ladina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Apa belum saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk kepada Allah dan tunduk kepada yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo wis cukup. Mari ini mati kuburan. Ya. Ayo kerja gak apa-apa. Cuma maksiat. Ojo nipu, ojo nangan haram. Rezeki wis ditentuk nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini oleh Allah di nilai kerja kita itu duduk tuh hasil biro untuk biro podo ae antuke jalani apa kena apa gak kena fa ajmilu fit talab wis dijamin kabeh urip iki. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, beliau bersabda, inna ruhul qudus nafasa fi ra'i wa qala lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fa ajmilu fit talab. Ruhul Qudus, malaikat Jibril bisiki aku. Ini rahasia disampaikan kepada kita. Kalau orang tahu rahasia ini tenang dia, nggak bingung. Orang semua bingung tapi dia tenang. Wis rahasia, wis. Lan tamuta nafsun, tidak akan ada seseorang mati, ya, hatta tastakmila rizqaha wa ajala, sehingga lengkap rezeki yang sudah dijanjikan Allah padanya dan sudah ajalnya datang. Artinya kalau masih ada sisa rezeki untuk hidup di dunia ini, dia nggak akan mati. Kalau waktunya masih belum waktunya mati ditembak ping 17 tetap tidak bakal mati. Jadi nggak usah bingung apa-apa. Ya, nggak usah bingung rezeki, kerja tidak apa-apa. Itu bagian daripada ibadah. Motif orang muslim kerja itu, ya tak tambah 20 menit. Aku kayak imik ini lali biasa. Ya. Itu cari pahala, cari nilai ibadah. Tuntut rezekiku di situ ketemu iya, nggak ketemu iya. Kadang uber melalui kerja ngotot gak teko kono rezeki ini. Nggak apa-apa kerja, tapi ojo terlalu sampai lupa waktu, gak iso istirahat, gak iso sholat berjamaah, tidak bisa hadir khataman. Ini luar biasa rohani, ini bukan bagi dunia, ini surga. Maka terus mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat kebun surga mampir. Ini hilakut dzikir, ini kebun surga ini. Tenang nanti di sini. Karena masuk yang sering hadir ikut ono terus ini Habib Taufik muslimani, tapi panjang umur insyaallah. Panjang umur insyaallah, sehat wa afiah. Amin. Untung ente warga Pasuruan punya Habib Taufik ini. Untung ente. Ente kalau tahu hakikatnya nanti kelihatan di sana. Nanti di sana. Ini min sulalah akhyar, abahnya, apa-apanya nyambung sampai Rasulullah. Bukan cuma darah dagingnya nyambung, nasab ilmunya, nasab amalnya semua nyambung sampai Rasulullah SAW. Untung ente di Pasuruan ini untung. Dari Habib Ja'far merintis, Habib Abdul Qadir, Habib Taufik. Alhamdulillah. Ayo tobat kepada Allah. Mari wis mandek. Sampai kapan? Terutama sing tuwek-tuwek, sing wis rambutnya itu apa? Jenggote, ya apa? Aja ngelirik wong wedok wis, gak isin dah. Gak isin dah. Wis mlakune miring-miring, moto wis remeng-remeng, sik koper ngelirik wong wedok. Aja sering nonton TV. Jangan nonton TV.
baca Quran Ramadan, baca Quran wis hatam ping pira? Aja hataman tok, enggak hatam-hatam. Hataman hadir ben bengi mbek Taufik, Habib Taufik. Tapi enggak hatam Qur'ane. Wis hatam ping pira? Ini kita dapat karomah semuanya ini berkat turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ini kita dapatkan semuanya. Pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT, ya, dosa diampuni karena berkatnya Allah turunkan, dan kita dibantu dengan pasukan langit. Para malaikat turun di bulan ini, sehingga tanazzalul malaikatu ruh fiha biidzni rabbihim kullu amrin salam. Kita dapat hembusan, dapat dukungan, kedamaian, sehingga memang secara umum beribadah di bulan Ramadan itu mudah karena pasukan langit daripada malaikat Allah membantu jiwa-jiwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mumpung dibantu, ayo kita tingkatkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Kekurangan-kekurangan kita ditutupi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.